नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा कि जदि आपन जीवन में शत्रु बाधा अत्यधिक अच्छी शत्रु भय बेसी अच्छी आपन को लगुच जेल दंड हो पारे तेबे तापाई आपन कौन केमती प्रतिकार करेंगे से देखु। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु आपन को बहुत किछि जानिया मिलिबो। मु प्रथमे आपन को कहि रखिया चाहिए जे कुंडली जितेबाला आम कहार देखु पर्सनाली से लग्नेश हूँ मूल। आज भिडियो आम जाना कि केमिति आपण माने शत्रु बाधारू मुक्ति पाइपर से विषय ये भिडियो जाना। प्रत्येक लोकर कुंडली रे षष्ठ घरटा हूँ शत्रुर घर। सबुबले मन रखिथे जितेबाला लग्न कोष्ठी अंका जाए ये हूँ सब लग्न घर या धरा जाए। जदि आप लग्न घर धरिक चलिए अर्थात एक नंबर घर धरिक चलिए ताहले आपन को सुविधा हम। जदि यहाँ को आप एक लिखुं तेज यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 12टाक घर 12टा राशि को डिफाइन कर तेबे आपणकर लग्न किछि भी हो पारे मेष ठारू नहीं मीन पर्यंत किछि भी लग्न हो पारे। प्रथमे देखिए जदि कौन प्रकार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भितर आपण निजर डेट ऑफ बर्थ नाम टाइम जन्म समय आ जन्म स्थान प्लेस पकेबे तेबे आपणकर गोटाए कुंडली बाहर करी आसीबो। से कुंडली रे एई टाइप घर देखा होथबो। यही घर भितर सर्वप्रथम घरटा हूँ लग्न स्थान लग्न घर। आस्ट्रोसेक गोटे एप्लिकेशन अच्छी आप चाहिए जदि ताकू यूज करें देखापा। आस्ट्रोसेक रे प्रथम घरटा को लग्न घर देखा जाए लेखाजी एठी कौ नंबर लिखाई से देखा। जदि 1 लिखाई मेष 2 लिखाई वृष 3 लिखाई मिथुन 4 लिखाई कर्कट 5 सिंह 6 कन्या 7 तुला 8 बिछा 9 धनु 10 मकर 11 कुंभ 12 मीन 1 नंबर 18 नहीं 12 नंबर भितर किसी गोटे ये लिखाई थो। धर ये 5 लिखाई तेबे यहीटा को आपन को 6 गणिया को पड़ो किंतु लग्न स्थान यहीटा ही रहीटा माइंड रखिथे। यहाँ हूँ प्रथम घर यहाँ द्वितीय घर यहाँ तृतीय घर यहाँ चतुर्थ घर सेमती एठी आपणकर जदि 5 लिखाई अर्थात सिंह लग्न सिंह पर आसो कौन 6 माने कन्या 7 माने तुला 8 माने बिछा किंतु लग्न ठारू ही गणा लग्न जदि ये 5 लिखाई यहाँ 6 हम ये जदि 3 लिखाई ये 4 लेखा हम 5 लेखा हम 6 लेखा हम एमती होकर चलो। कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा वर्तमान आम जाना कौन ना शत्रु बाधा केमिति कुंडली देखा जाए। शत्रु बाधा देखा जाए शत्रुर घर हूँ कौटा ना षष्ठ स्थान ये हूँ षष्ठ स्थान 6 नंबर स्थान। एठी 6 लिखिबार अर्थ षष्ठ स्थान ना कि राशि। कॉन्सेप्ट क्लियर। एठी आपणकर केते नंबर लिखाई से हिसाब से गणिबे एठी केते नंबर राशि पड़ुची। कुंडलीर लग्न घर हूँ राजप्रासाद ये हूँ राजप्रासाद राजनगर राजमहल ये लग्न घर। मनीषर निजस्व व्यक्तित्व निजर गुण निजर उच्च आकांक्षा निजर अभिलाषा निजर पूर्ण आयुष निजर पूर्ण सुख सेटा यही घर डिसाइड हम लग्न स्थान। तेणु लग्नेश हूँ कुंडलीर राजा आउ राजा होउछंती लग्नेश। राजांकर सिंहासन हूँ ये चतुर्थ स्थान ये स्थानटा हूँ राजांकर सिंहासन चतुर्थ स्थान या कहती। चतुर्थ स्थान बहुत किछि देखा जाए कौन कौन देखा जाए व्यक्ति केते सुख भोग करिवो सेटा चतुर्थ स्थान देखा तार माता केमिति हेइथेबे केते भल हेइथेबे केते सपोर्टिव हेइथेबे सेटा चतुर्थ स्थान देखा ताकू भवन भूमि प्राप्ति हब कि ना नहीं सेटा चतुर्थ स्थान देखा। अचलाचल संपत्ति ताकू मिलिबो ना नहीं सेटा चतुर्थ घर देखा। वाहन सुख बड़ बड़ गाड़ी बड़ बड़ कोठा एगुड़ा ताकू मिलिबो ना नहीं बड़ बड़ गाड़ी रे से बसिकी बुली परियो ना नहीं तार सुखटा यही चतुर्थ घर देखा। माटी तले
ଲୁଚେଇକିରି ରଖାଯାଇଥିବା ଧନ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ନା ନାହିଁ ଏଟା ଦେଖାଯିବ ଏଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଧନ ସେଟା ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭୂମି ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଘରର ମାଲିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଯେଉଁ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ରାଶିର ମାଲିକ ଯଦି ବଳବାନ ଅଛି, ତେବେ ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ନିହାତି ଭୂମି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭଲ ମହଲ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଧନ ସବୁବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଘରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାତି ଫୁସଫୁସ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ବେମାର ହେବ କି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ହୃଦୟ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ହୃଦୟଟା କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖାଯିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ବାଧା। ଶତ୍ରୁ ବାଧାଟା ଦେଖାଯିବ କେଉଁଠୁ ନା ଏଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରୁ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଘର ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଝାଟିଆ ଘର ମୋ ମତରେ। ରୋଗ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଚିହ୍ନା ଶତ୍ରୁ, ଚିନ୍ତା, ଋଣ, ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ରାଜଦଣ୍ଡ, ଅପଯଶ, ନିନ୍ଦା, ଦୁଃଖ, ଶୋକ, ଏସବୁର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହେ କି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠୁ ଝାଟିଆ ସ୍ଥାନ। ସବୁଠୁ ମାନେ ଏତେଟା ଘର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଘର ସେତିକି ହାନି କରିପାରିବେନି ଯେତିକି ଇଏ ଏକୁଟିଆ ହାନି କରିଦେବ ମଣିଷର। ଏକୁଟିଆ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା ମଣିଷକୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଦିଏ, କେହି ବି ତାକୁ ରୋକିପାରିବେନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଦିଏ। ସେ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଘରଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାରକ ସ୍ଥାନ। ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୟୋତିଷବିଦଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି କୁଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଝାଟିଆ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା, ସେ କହିବେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ। କାହିଁକି? କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଆୟୁ ହାନିର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ କହିବେ ନିହାତି ଅଷ୍ଟମ ଘର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାରକ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଷଷ୍ଠ ଘର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଘାତକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଅନ୍ୟ କାହାର ମତ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଘର ଯେଉଁଠି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଦିଏ, ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଡେଲି ରୋଗ ଦେବ। ଡେଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିଛି, ଧର ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ସେ ଲୋକ ଜାଣିଛି ମରିବ, ସେ ଯେମିତି ହେଉ ସେ ଲୋକ ମରିବ, ସେ ନିଜେ ଜାଣିସାରିଛି କି ତାର ମୃତ୍ୟୁଟା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ହେଲେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। କାଲି ଜଣକୁ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହେଇଗଲା ଘରେ, ତା ପାଇଁକା 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣକୁ ଘରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମାଇଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଘରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ବେମାର ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତା ପାଇଁକା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଟଙ୍କା 3000 4000 ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଏଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୀବନ ନେବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ କହିବ କି ତମର ଆୟୁଷ ଏତିକି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତମ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ, ତମ ପୁରୁଣା କର୍ମର ଦଣ୍ଡ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏମିତି କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଜାଣିଛି ସେ ମରିବ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବନି। ଏ ଶାଳାଟି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ନୀତିଦିନିଆ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଧନହାନି ବେଶୀ ହୁଏ। ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅପଯଶ ମିଳେ। ଯେଉଁଠି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଋଣ ଭାରକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ
ବହୁତ ହାନି କରିବେ, ବହୁତ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ କରିପାରିବେନି। ତେଣିକି ଆପଣ ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପୂଜା କରିବା କଥା କରାନ୍ତୁ, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଡିଆକ୍ଟିଭ କରିକି ରଖାଯାଏ। ବୁଝିଲେ ତ? ତେବେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହରାଇ ପାରିବେ? ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ କିଏ ଆପଣ ପ୍ରଥମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠ ଘର କେଉଁ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। ଧର ଏଇ ଜାଗାରେ 6 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି କନ୍ୟା ରାଶି, 6 ନମ୍ବର ମାନେ କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ? ବୁଧ ଗ୍ରହ ତାର ଅଧିପତି। ଧର ଏଠି 6 ନମ୍ବର ନ ଲେଖା ହେଇକରି 7 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। 7 ନମ୍ବର ହେଲା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ କିଏ? ଶୁକ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଧର ଏଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମେଷ। ସେମିତି ଏଠି କେତେ ନମ୍ବର ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଯଦି ଏଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବସେ, ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଉଛି, ଏଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏଇ 16 ରାଶିରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ଅସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପଡ଼ିଥିବ ଠିକ୍, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଭୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୀଷଣ ଅସମୟ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଷଷ୍ଠେଶ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ହେଇକରି ବସିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗଟା ହେବାର ଥିବ ମଣିଷକୁ, ଏଇଟା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଆଉ 100% ତା ଜୀବନରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିକିରି ରହିବେ। କେବଳ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଷ ସହ ଷଷ୍ଠେଶର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତ ଜୋରଦାର ମାତ୍ରାରେ ୟା ଉପରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠେଶ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। କ୍ରୂର ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର କହୁଛି କ'ଣ? ଷଷ୍ଠେଶ ଯଦି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଥାଏ, ତେବେ ଇଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷଷ୍ଠେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଯଦି କୌଣସି ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରହଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥାଏ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ନିଜର ପ୍ରଜା ତାର ନିଜର ବିରୋଧ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ରୂର ଗ୍ରହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ନିଜ ପିତାମାତା ହିଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିକି ଠିଆ ହେବେ। ତା ନିଜର ପିତାମାତା ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ, କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ମେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ଗ୍ରହ କିଏ, ସେଇ ଗ୍ରହ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବସିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ, ଷଷ୍ଠେଶ କାହା ସହ ବସିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଷଷ୍ଠେଶ କ ଉପରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠେଶ ଗ୍ରହ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କାହା ସହ ବସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ କି? ଯଦି ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ, ତେବେ ତାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ମାରକ ଗ୍ରହ କିମ୍ବା ବାଧକ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ। ୟାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ, ୟାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଷଷ୍ଠେଶ ଉପରେ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର
ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ରହୁଛି କି? ଯଦି ମିତ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରହଙ୍କର ମାରକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବେ। ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷ ଦାନ କରାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇପାରିବେ। ସବୁତକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଓଜନଟା କେତେ? ଧର କାହାର ଓଜନ ହେଉଛି 65 କେଜି, ତେବେ ସିଏ 70 କେଜିର ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବ। ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡି ପୂଜା ହେବ। ଦଣ୍ଡି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିକିତି, ଆଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡି ଆସେ, କଣ୍ଟା ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ବସ୍ତା ଓଜନ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇ ଧାନ ବସ୍ତା ଓଜନ ହେଉଥିବା ଦଣ୍ଡି ଗୋଟାଏ ଆଣିବେ। ଦଣ୍ଡିକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଦଣ୍ଡିର ପୂଜା ହେବ। ସେଠି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବେ, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବେ, ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବେ। ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି ଦଣ୍ଡିର ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ପଟେ ଆପଣ ନିଜେ ବସିବେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏ ଯେତେକ ସାମଗ୍ରୀ 3ଟାକ ଗ୍ରହଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଏକାଠି କରିଥିବେ ତାକୁ ମିଶାଇକିରି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଉଠିଯିବେ ଦଣ୍ଡି ଉପରୁ, ତାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି ଦାନ କରିଦେବେ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ତାର ଆପଣ ଟେର ପାଇବେନି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କରିଥିଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି କି ଏଇ ସେଇ ଲୋକଟି ଯେ ମୋତେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୋଧୁଥିଲା, ଏଇନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ରେମେଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ବି ଫେଲ୍ ହେଇନି। ଅନେକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କହିବେ ସେ ଅମୁକ ଜିନିଷଟା ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ଟୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ କରିକିରି ପକେଟରେ ରଖ, ଇଏ ସବୁ ଝାଟିଆ କାମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏନି। ଏ ଯେଉଁ ଲାଲ କିତାବ ବାଲା ଧରିକିରି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ରେମେଡ଼ି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ଭସେଇ ଦିଅ, ବିରି ଭସେଇ ଦିଅ, ଇଟିଲି ଭସେଇ ଦିଅ, ୟା ଭସେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତାକୁ ପକେଟରେ ରଖିଦିଅ, ରୁମାଲ ଗୋଟେ ନେଳି ରଙ୍ଗର ପକେଟରେ ରଖ, ଇଏ ସବୁ କିଛି କାମ କରେନି। ଲାଲ କିତାବର କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ ବୈଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସାମ୍ନାରେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସାମ୍ନାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅସଲ ରେମେଡ଼ି ତାହା ହିଁ କାମ କରେ। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଲାଲ କିତାବରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 100% କାମ କରେ। ଉଦାହରଣ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ମାଛଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଗାଈକୁ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପତ୍ନୀ ଋଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକା ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର 100ଟା ଲେଖାଏଁ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଆଉ ରସଗୋଲା କିମ୍ବା ରୁଟି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଘିଅ ମରା ହେଇଥିବ ରୁଟିରେ। ଏ ରେମେଡ଼ିଟା କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ରେମେଡ଼ି ସେମାନେ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନା ବୈଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ? ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ଆସିବେ। କେତେ? 200 ଗ୍ରାମ। ଆପଣ ଏଇ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସୋଲର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଠୋଲା ମିଳୁଛି, ଦନା ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତି, ଭୋଜିରେ ବଣ୍ଟା ହୁଏ। ସେଇ ସୋଲର ଦନା ଭିତରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭରିଦେବେ। କେତେବେଳେ ନା ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 8 ସମୟରେ ସେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ନିଜର ମୁହଁଟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବେ। ସଂକଳ୍ପ କରିବେ କି ଗ୍ରହ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଅମୁକ ଲୋକଟା ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି, ସେ ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ସେଇଟା ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି ପ୍ରଥମେ 15 ମିନିଟ୍ ନିଜର ମୁହଁଟାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଜାଣିଛି ଲୋକ ନେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଲୋକ ନ ନେଲେ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ରାତିରେ ପଳେଇଯିବେ, ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୀପ ନେଇକିରି 200 ଗ୍ରାମ ତେଲ ତାରି ଭିତରେ ଭରିଦେବେ, କଳା ରାଶି ଟିକେ ନାକୁ ସେ ଦୀପରେ ପକାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୁହା ଆଲପିନି କଣ୍ଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀପରେ ପକାଇଦେବେ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପଟିଏ ଗୋଟେ ସେଠି ଜଳାଇ ଦେବେ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ଇଏ ବି ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରତିକାର। ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ଏଇ ପ୍ରତିକାର କରାହେଇଛି 100% କାମ ଦେଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା କାମ ଦିଏ। ଏଟା ଲାଲ କିତାବରୁ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଏଇଟା କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଥିବା, ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତାକୁ ଛାୟା ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର? ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।